Now let's see what is playway and how this terminology came, who introduced this terminology, and all that we'll be discussing in this video. The term playway was first introduced by Henry Cadwell Cook to describe his method of teaching English. According to him, good work is more often the result of spontaneous effort and free interest than of compulsion and forced application. Playway activities provide enough scope for child participation. It helps in providing the desired values, habits and attitude in children. So, this playway method എന്ന് പറഞ്ഞ ആ ഒരു ടെർമിനോളജിയും അതിൻ്റെ ഒരു അപ്രോച്ചും കൊണ്ടുവന്നത് is a British educator named Henry Cadwell Cook. Okay. And the literal meaning of playway ഇപ്പം നമുക്ക് ഈ കഴിഞ്ഞ രണ്ട് മെത്തഡോളജിയിലും പറഞ്ഞപ്പോൾ നമുക്ക് മനസ്സിലായിട്ടുണ്ട്. So here the most important is it is a result of a spontaneous effort and free interest than of a compulsion and forced application. They should be doing with their own wish, and there should not be any compulsion, and there should not be a forceful act. Okay, and now we have to see what is the principle of playway method. The first is learning by doing in an atmosphere of complete freedom, near to the life situations, suited to the needs and interests of the students, free from authoritarianism എന്ന് പറയും എന്ന് വെച്ചാൽ അത് തന്നെ കമ്പൽഷൻ ആയിട്ടുള്ള അതോറിറ്റി ഇങ്ങനെ ചെയ്യണം അങ്ങനെ ചെയ്യണം എന്ന് നമ്മൾ ഇൻസ്ട്രക്ഷൻ കൊടുക്കാതെ അവർ ഫ്രീ ആയിട്ട് അവർ ചെയ്യുന്നത്. റെസ്പോൺസിബിലിറ്റി ഓൺ ചിൽഡ്രൻ ഇൻ ദി ലേണിംഗ് പ്രോസസ്, ആംപിൾ ഓപ്പർച്യൂണിറ്റി ഫോർ സെൽഫ് എക്സ്പ്രഷൻ. അതാണ് പ്രിൻസിപ്പിൾസ് ഓഫ് പ്ലേവേ മെത്തേഡ്. അപ്പം ഇപ്പം നമ്മൾ മോട്ടിവേഷണൽ ബുക്സ് വായിച്ചാലും നമുക്കറിയാം കുറേ കോൺസെപ്റ്റ്സ് ഒക്കെ ടെർമിനോളജീസ് ഡിഫറെൻ്റ് ആണ്, കോൺസെപ്റ്റ്സ് സിമിലർ. സോ ഈസ് അപ്ലൈഡ് ഹിയർ. There's pre-primary methodology. Everybody suggests to have a friendly, self-driven teaching mode. Like you can call it a auto education, where they are doing all the things suitable for the age of their choice and interest. Okay, അതാണ് ഇതിലും പ്രിൻസിപ്പിൾ ഓഫ് പ്ലേവേ മെത്തേഡിൽ ഇവിടെ അത് തന്നെയാണ് പറയുന്നത്. പിന്നെ അഡ്വാൻറ്റേജസ് ഓഫ് പ്ലേവേ മെത്തേഡ് ഇപ്പം ഇതിലും ഡിസ്ക്രൈബ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. സെയിം ആസ് ദി അതേഴ്സ്. It helps in the physical development. That is with the exercise, physical development, intellectual development, the freedom of expression gives scope for more imagination and inquisitiveness. Then social development, and the child learns social values like unity, brotherhood, cooperation, oneness. We are all one എന്നുള്ളത് oneness. Then educative values general increase in IQ level as they learn by doing. And last is the emotional development. How the emotional development happens, it helps in establishing the emotions of the children and help them to overcome shyness, moodiness, timidness and sensitiveness. And I would say even the acceptance. നമ്മളിപ്പോൾ ഒരാൾ ഒരു കാര്യം പറഞ്ഞാലും അത് കറക്റ്റ് ആണെങ്കിൽ നമുക്ക് അക്സെപ്റ്റ് ചെയ്യാനുള്ള ഒരു മനസ്സും അങ്ങനത്തെ ആ കാര്യങ്ങളെല്ലാം ഇതിലൂടെ അവർക്ക് ഡെവലപ്പ് ആവും. Then what are the playway activities? നമ്മൾ ഇപ്പം പ്ലേവേ മെത്തേഡാണ് ചെയ്യിപ്പിക്കുന്നതെന്ന് പറയുമ്പോൾ especially when you are getting trained as a pre-primary teacher, which are the areas you will have to focus na. Adil the first ranking is for games, then dramatic play, then giving them opportunities to watch others, then helping them to give them more picture books and all,
narrate stories to them, then play lot of rhymes and poems, create opportunity to watch television like നമ്മുടെ ഡിസ്കവറി ചാനൽസും അങ്ങനെ ആനിമൽ പ്ലാനറ്റും അങ്ങനത്തെ കാര്യങ്ങളെല്ലാം അവർക്ക് കാണിച്ചു കൊടുത്ത് ക്യാൻ ബി എ ലോട്ട് ഓഫ് ഡിസ്കഷൻ കൺസേൺ വിത്ത് ദ ടോപ്പിക്. പിന്നെ ദെൻ ദ സാൻഡ് പ്ലേ ആൻഡ് വാട്ടർ പ്ലേ. So these are all the play activities that can be included. Then the most important, ഇപ്പം നമ്മുടെ ഇപ്പോഴത്തെ പുതിയ എഡ്യൂക്കേഷൻ പോളിസിയിലും അത് ഒത്തിരി ഇമ്പോർട്ടൻസ് പറയുന്നത് ഇനിഷ്യൽ ലേണിംഗ് ഷുഡ് ബി ഇൻ ദ മദർ ടങ്. അപ്പം പ്ലേവേ മെത്തേഡിൽ ലൈക്ക് ഓൾ സബ്ജക്ട്സ് ക്യാൻ ബി കോറിലേറ്റഡ്, ട്രാൻസ് ഡിസിപ്ലിനറി ദെൻ ആണ് ടീച്ചിങ് നോ നമുക്ക് പറയാം. അതിൻ്റെ അകത്ത് എല്ലാ സബ്ജക്ട്സും നിങ്ങൾക്ക് ലിങ്ക് ചെയ്ത് കൊണ്ടുവരാൻ പറ്റും. പ്ലേവേ മെത്തേഡ് വെച്ച് നമുക്ക് പഠിപ്പിക്കാവുന്നത് മദർ ടങ്, ദെൻ മാത്തമാറ്റിക്സ്, ഹിസ്റ്ററി, നേച്ചർ സ്റ്റഡി, സയൻസ്, മോറൽ സയൻസ് ആൻഡ് സോഷ്യൽ ട്രെയിനിങ്. ഇതെല്ലാം നമുക്ക് ഈ ഇതിലൂടെ തന്നെ ചെയ്യാം. അപ്പം അതിന് ഓരോന്നും എക്സാമ്പിൾസ് ഒക്കെ തന്നിട്ടുണ്ട്. എങ്ങനെയാണ് മാത്തമാറ്റിക്സ് ഒക്കെ ലൈക്ക് റണ്ണിങ് എ ഷോപ്പ് ഇൻ ദ സ്കൂൾ ക്യാമ്പസ് ഇറ്റ്സെൽഫ്. അതിൻ്റെ അകത്ത് ലൈക്ക് they will know the conversion, rupee, I mean ഡിനോമിനേഷൻസ് എല്ലാം അവർക്ക് പഠിക്കാൻ പറ്റും. പിന്നെ ഡെസിമൽസ് അതിൽ പഠിക്കും. പിന്നെ ഇതിന്റെ മെഷർമെന്റ്സ് പഠിക്കും. അതിന്റെ ഗ്രാംസ്, കിലോഗ്രാംസ്, അതെല്ലാം ലിറ്റർ, മില്ലി ലിറ്റർ, അതെല്ലാം അവർക്ക് പഠിപ്പിക്കാൻ പറ്റും. അപ്പം അതിൽ ഇപ്പം ഗാന്ധിജിയുടെ ബേസിക് സ്കീം ഓഫ് എഡ്യൂക്കേഷൻ, ടോപ്പിക് വിച്ച് ഇസ് ദ ചാപ്റ്റർ കമ്മിങ് ആഫ്റ്റർ ദിസ്, അതിൻ്റെ അകത്തും ആക്ടിവിറ്റി ബേസ്ഡ് ടീച്ചിങ്ങിലും സ്കിൽ ഡെവലപ്മെന്റും അതൊക്കെയാണ്. സോ ലൈക്ക് ഓൾ ദിസ് ഇസ് ഹാപ്പനിങ്. ഇറ്റ്സ് നോട്ട് ടോട്ടലി ന്യൂ. Certain schools are following that ideology and they are practicing it. But now with the new education policy, that will be extensively like most of the school will have to follow that pattern now, and where they will have lots of subjective choice. Even now actually like CBSE are giving lots of subject choice. Only thing is like when that number of students, when the takers are less, the school will be will have the limitation. ഇപ്പോൾ 1-2 കുട്ടിക്ക് വേണ്ടിയിട്ട് ഒരു സബ്ജക്ട് ടീച്ചറെ അപ്പോയിന്റ് ചെയ്യാൻ പറ്റത്തില്ല. So what they do is, these are the subjects what we are offering in our school. If you wish to take admission, you can get enrolled. ഇപ്പം നമ്മൾ CBSE സൈറ്റിലൊക്കെ കയറി നോക്കുമ്പം സബ്ജക്ട് ഓപ്ഷൻസ് ഇഷ്ടം പോലെയാണ്. യു വിൽ ബി റിയലി സർപ്രൈസ്ഡ് ടു നോ ഓക്കെ ഇത്രയും സബ്ജക്ട്സ് ഓപ്ഷൻസ് ഉണ്ട്. സോ I mean even the school will not restrict them from taking. So like then they will have to take support from elsewhere. So they can write the exam question paper, everything will be reaching, but only thing is they will have to study themselves. ഓക്കെ, അപ്പൊ ഇത് പ്ലേവേ മെത്തേഡിൽ ഇതൊക്കെയാണ്. അതിൻ്റെ അകത്ത് റോൾ ഓഫ് ദ ടീച്ചർ ഒക്കെ പറയുന്നുണ്ട്. ദാറ്റ് ഓൾ വിൽ സ്റ്റാൻഡ് സെയിം. പിന്നെ ലൈക്ക് ത്രൂ പ്ലേവേ മെത്തേഡ് തന്നെ ലൈക്ക് സ്കൂൾ ലൈഫ് ആൻഡ് പ്ലേ എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടൊരു റോൾ. അതിൻ്റെ അകത്തും നമ്മുടെ ഇപ്പം സ്കൂൾസിൽ ലൈക്ക് സ്റ്റുഡൻറ് പോളിസിങ്, പിന്നെ NCC, സ്കൗട്ട്സ് ആൻഡ് ഗൈഡ്സ്, ഇങ്ങനത്തെ ആക്ടിവിറ്റീസ് എല്ലാം സ്കൂളിൽ എൻകറേജ് ചെയ്യിപ്പിക്കുന്നതും അതിൽ കുട്ടികൾ പാർട്ടിസിപ്പേറ്റ് ചെയ്യുന്ന അവർക്ക് ഓവറോൾ ഒരു ഡിസിപ്ലിനും ഈ പറഞ്ഞ ക്വാളിറ്റീസ് ഉണ്ടല്ലോ. നേരത്തെ ഇപ്പം നമ്മൾ പറഞ്ഞില്ലേ ബ്രദർഹുഡും വൺനെസ്സും അങ്ങനത്തെ ക്വാളിറ്റീസും എല്ലാം ഡെവലപ്പ് ആവാനായിട്ട് ഓപ്പർച്യൂണിറ്റി നമ്മൾ ഇതൊക്കെ അവർക്ക് ഉണ്ടാവണം എന്ന് ആഗ്രഹിച്ചാൽ പോരാ. വി വിൽ ഹാവ് ടു ക്രിയേറ്റ് ഓപ്പർച്യൂണിറ്റീസ് ഫോർ ദാറ്റ്. ആൻഡ് ദിസ് ഇസ് ലൈക്ക് ദിസ് ഏരിയ വിച്ച് വി ആർ ടോക്കിംഗ് ആസ് ദേ ഗ്രോ ഓൾഡർ. പ്രീ-പ്രൈമറിയിലെ അല്ല ഇത് പറയണത്. ആസ് ദേ ഗ്രോ ഓൾഡർ ദേ ഷുഡ് ബി ഗിവൺ എക്സ്പോഷർ ടു ഓൾ ദീസ് ഏരിയാസ് വേർ ദേ ക്യാൻ പാർട്ടിസിപ്പേറ്റ്. ഓക്കെ, ദാറ്റ് ഇസ് അബൌട്ട് ദി പ്ലേവേ മെത്തേഡ്. പിന്നെ ഇതെന്നാണ് ഐ തിങ്ക് ബാക്കി കാര്യങ്ങളെല്ലാം എൻ്റെ അകത്ത് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട്. സോ ലൈക്ക് വിത്ത് ദാറ്റ് ഐ തിങ്ക് വി കം ടു എൻഡ് ഓഫ് ദിസ് ചാപ്റ്റർ 3. പിന്നെ ലൈക്ക് സജസ്റ്റഡ് പ്രോഗ്രാംസ് അതിൻ്റെ അത് കുറെ കൊടുത്തിട്ടുണ്ട്. പ്രോഗ്രാംസ് ഫോർ 3-year-old എന്തായിരിക്കും, സം റെക്കമെൻഡേഷൻസ് are there. Then for 4 years is the list of work is given.
for 5 years also it is given. Okay, that you can refer your textbook.